नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी सुनिबा प्रिया राजेश चोरा पिरती पार्ट 1। कहानी बहुत हृदयस्पर्शी आरंभरू शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने बहुत अनुरोध करूछंती मितर मित कहानी को आउ थरे आगो को लेखिया पई। सत कहले सांग माने भाबिया पई धैर्य दरकार ना नहीं, टिके तो समय दियंतु। आपण माने जदि कमेंट करी जणेबे ताहले मितर मित कहानी को आरंभरू पुणी घंटाए लेखा अपलोड करी। आपण माने जल्दी जल्दी कमेंट करंतु। वेदी उपरे सबु जिनिस सजाड़ी रखा सरीथिला। ब्राह्मण मध्य मंत्र पढ़िबा आरंभ करि सारिथिले। किछि समय परे बर आउ ता पछे पछे कन्या आसी वेदी रे बसिया कथा, मात्र ढेर समय होई सारिथिले मध्य ना बरर देखा थिला ना कन्यार। बेदी चारिपटे बाहागर देखिया पई उत्कंठार सहित बसिथिबा बंधु बांधव भी निज निज भितरे टुपुर टापर हेबा आरंभ कर देइथिले। बहु समय अपेक्षा करिया परे शेषरे ब्राह्मण जनक विरक्त होई कन्या पितांकु डाकिबाकु कहिले। बेश किछि समय अतिक्रांत हेबा परे कन्या पिता बेदी पाखकु आसिले। तांको मुहरे चिंतार रेखा स्पष्ट जना पड़ुथुला। तांकु देखि ब्राह्मण नना जोरे चिड़ी जाई कहले, हइयो राम बाबू, तुमको कौन समय जना पड़ुनी? मु घंटाए हब एटी अपेक्षा करी बसिछि, हेले ना बरपटर देखा अछि ना तमर। बाहाघर आजी करिब ना काली? एक कथा सुनी रामचंद्र बाबू टिके समय गुम मारी ठिया हेले। आउ तापरे बाष्परुद्ध कंठरे कहिले, ए बाहाघर आउ हबनी भाईना। हठात एमिति कथा सुनी अतिथि मानक भितरे टुपुर टापुर आहुरी बढ़ीगला। केही केही रामचंद्र बाबूंको पाखकु आसी घटनार सत्यासत्य परखिबाकु चेष्टा करुथुले, किंतु रामचंद्र बाबूंको पाटिरु पदुटिए कथा बाहारु नथुला। आखिरु धार धार लुह बोही चलीथिला। मु बेदी पाखरे थिबा गोटे चौकरे बसी एसबु देखुथिली, हेले मु तांको पाखकु जिबा ठीक भाबु नथुली, कारण आश्वासना छड़ा तांको पई मो पाखरे आउ किछि नथिला। आउ आश्वासना देबा पई तांको पाखरे लोकंको अभाव भी नथिला। किछि बंधु तांको पाखरे बसी तांको बुझाई चलीथिले। किछि समय बुझाया परे से टिके शांत हेले। से टिके शांत हेबा परे घटना कौन जानिबा पई तांको चारिपटे बंधु बांधव घेरी गले। मु टिके दूररे बसिथिबारु सेठी कौन कथावार्ता चलीथिला ताहा जानिबा मो पई असंभव थिला। मो आखि एबे धीरे धीरे घर भितर आड़कु चली जाउथुला। घर भितरु केही बाहरकु आसुनथुले, बोउ भी भितरु बाहरकु आसुनथुला। शेषरे बाध्य होई मु घटना विषय जानिया पई बेदी आड़कु गली। सेठी पहुँचिया बेलकु कथावार्ता तो सरी जाइथिला, हेले लोकमानंको कथावार्तारू एतिकी जना पड़िला कि बरपक्ष शेष मुहूर्तरे बाहाघर भांगिबार निष्पत्ति नेइथिले। हेले प्रकृत कारण केही जानि पारु नथुले। किए कहुतुला पुओ आगरू विवाहित थिला तो किए कहुतुला झियो जातकरे दोष थिला। आउ केही केही कहुतुले पुओ आउ को झियो सहित संपर्क रखिथिला, किंतु बहुत लोक झियो को दोष देउथुले। घटना विषय सठिक भावरे जानिया पई मु खाली बोउ को अपेक्षा करिथिली। अतिथि माने एबे विदाय नेबाकु लागिलेनी। टिके पूर्वरु उत्साह मुखरित घरे एबे श्मशानर नीरवता छाई जाइथिला। मुरबी श्रेणीर लोक माने रामचंद्र मौसांकु घेरी बसिथिले। केही केही तांकु धैर्य धरिबाकु कहुथिले तो आउ किछि कौन करा जाई पारिबो से विषय उपदेश देबाकु लागिथिले। हेले रामचंद्र मौसा एकदम चुप हो जाइथिले। एही समय मो पाखरे बसिथिबा दुई जण स्त्री लोकंको कथावार्ता मो कानरे बाजिला। तांको भितरु जणे कहुथिले, पुओटार भाग्य बहुत भल, नहले एमिति शेष समय बाहाघर कौन भांगी थांता। हाँ लो नानी, तू ठीक कहूचु। ए झियो जोठी बाहा हबो से घर भांगिला बोली जान। आर स्त्री लोक जनक कहिले, केजाणी काहा भाग्य पोड़िबो जे याकू बाहा हेबो से कथा भगवान ही जानती। पुणी प्रथम स्त्री लोक जनक कहिले, एबे दुहे उठी गेट आड़कू जिबाकू लागिले। मु से दुई जनक जिबा बाटकू चाही सेमाने हेउथिबा कथा विषय भाबुथुली। सतर कौन मौसांक झियो भल नुह? टिके समय परे मु भावना राज्यरू फेरिबा परे मते मो फोन बाजुथिबार जना पड़िला। पकेटरू फोन काढ़ी देखिली बापा कॉल करुथुले। मु फोन उठो उठो मते फोन काहींकी सांगे सांगे उठौनु बोली गाली कले। बापांको गुण भी समिति, कौनसी जिनिस टिके विलंब हेले रागी जिवे। मु तांको कथा सुनी चुप रहिली। ता पूर्वरु मु कही रखे कि
ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ଦୁହେଁ ବାପାଙ୍କ ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ବାପା ବାହାଘର କଥା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ବାପା ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ଫୋନ୍ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କୁ ଦବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେବାବେଳେ ସେ ଟିକେ ହସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏ ହାବଭାବ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏବେ ମୋ ସହ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ବି ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଭୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ରହିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଆଡ଼େ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ବାପା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାମାନ୍ୟ ହସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଲେ। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମଉସା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦିଶିଲା। ବାପା ମଉସା ଆଉ ସେଠି ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ମୋତେ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ଆଉ ମଉସା ସେଠୁ ଉଠି କାର୍ରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ସେଠି ସେମିତି ବସି ରହି କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ବସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ବୋଉ ଆସି ମୋତେ ଡାକିବା ପରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲି, ରାତି 9ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଆଉ ମଉସା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ମୋ ହାତ ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବୋଉକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଘର ଭିତର ବହୁତ ସଫା ଥିଲା। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସାମ୍ନାରେ ଚଉଡ଼ା ଅଗଣା, ବାଁ ପଟେ ରୋଷେଇ ଘର, ତା ପାଖକୁ ସିଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋଇବା ଘର, ଡାହାଣ ପଟେ ଠାକୁର ଘର, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଉ ଗାଧୁଆ ଘର ବେସିନ୍। ଉପର ମହଲାରେ କେବଳ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଉଠି ଛାତ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହଲ୍ ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପର ମହଲାରେ ହିଁ ଥିଲେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ମୁଁ ଧୋଇ ହେବା ଭିତରେ ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର କଣ୍ଠ ଶୁଣାଗଲା, ଯେମିତି ଫୋନ୍ରେ କେହି ଚାପା ସ୍ୱରରେ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାଥରୁମ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ସହ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ତ ସେ କଥା ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଝିଅ ଜଣକ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଆସି ତାକୁ ନେବାକୁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି, ଏ ସମୟରେ ବୋଉ ମୋତେ ଆସି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମନର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଚାପି ମୁଁ ବୋଉ ସହ ଗଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଶେଷରେ ଥିବା ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେଠି ମାଉସୀ ଆଗରୁ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ତୋ ହାତରେ। ମୋତେ ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବାକୁ କହି ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁ ତ ସବୁ ଘଟଣା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ଘରେ ଯଦି ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ ରହେ ତ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମୁଁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ବୋଉର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ବୋଉ ପୁଣି କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ତୋ ସହ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହ କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ମାଉସୀ ଆଗକୁ ଆସି ପୁଣି ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମଉସା ବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାପା ମୋତେ ଦେଖି ଘରର ଗୋଟେ କୋଣ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ବାପା ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବାପା କହିଲେ, ବୋଉ ତତେ ସବୁ କିଛି କହିଛି ତ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ? ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ରାଜି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ବୋଉ, ମଉସା, ମାଉସୀ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ବାପା ଇସାରାରେ ମୁଁ ରାଜି ଥିବା କଥା କହିଲେ, ମଉସା ଦୌଡ଼ିଲା ପରି ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅ ତ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସଜେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ବାହାରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଝିଅ ତା ରୁମ୍ରେ ନଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂରା ଘରେ ବି ନଥିଲା। ମିଳିଲା କେବଳ ତା ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଧମକ ଭରା ଚିଠିଟେ। ଏବେକୁ ସେ ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲା। ହେଲେ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ପୋଲିସ ବି ଖୋଜିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ମଉଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାହାଘର ଦିନ ଝିଅ ଏମିତି ଉଭାନ ହେଇଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ଝିଅ ଆଗରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି କୋଉ ପୁଅ ସହ ବୁଲୁଥିଲା, ଏବେ ତା ସହ ପଳେଇଲା, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ତା ବାପା ମା ବି ସେ ସବୁରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଏସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବା ସେ କଥା କେହି ଭାବୁନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେଇଆ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଅବସର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। କାଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ପଶିଲେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ଡର ରହୁଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରିୟା ଛଡ଼ା ମଉସାଙ୍କର ଆଉ କେହି ପୁଅ କି ଝିଅ ନଥିଲେ। ବାପା ମଉସାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମ ସହ ରହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ସେମିତି ଗୁମସୁମ ହୋଇ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ସତେ ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଯେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ଭାବିଲେ ଯେକୌଣସି ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ କାଳେ କିଏ ଶୁଣିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ମୋ ରୁମ୍ ବାହାର ଆଡ଼େ ନଜର ପକେଇଲି। ବୋଉ ଆଉ ମାଉସୀ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମଉସା ଆଉ ବାପା ବୋଧେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସ୍ତେକି ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲି। ସେପଟୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ଛାତି ଜୋରରେ ଧକ ଧକ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମନରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରି ବାହାରି ଆସିଲି। ମୋ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା କି ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କି ଖବର ଥିବ। ସେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ବାହାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେମିତି ମୋତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଥାନା ପଛପଟେ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାହାରେ ଲନ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସେଠୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ସେଠି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବୋଧହୁଏ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍, କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ରଖିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ? ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ତା ମାନେ ପ୍ରିୟା 4 ଦିନ ହେବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ନ ଯାଇ ଏଠି ମୋ ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆମ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ଜାଗା ଥିଲା ସହର ମଝିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବହୁତ ଥର ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
पुलिस मते नहीं घर भितर थिबा भूतल कोठरी को नहीं गला। घर भितर बहुत अंधार थिला। मु मो मोबाइल लाइट जलैली। आउ मो सामनारे जो दृश्य थिला ताहा देखिबा कष्टकर थिला। एमिति लागुथिला जेमिति गोटिए मांसहीन केवल अस्थि चमड़ा युक्त मनीष को केही जणे विवाह वस्त्र रे सजेइबार वृथा प्रयास करिछि। मु धीरे धीरे ता पाखकु गली। मोबाइल लाइट ता मुहरे पड़िबा मात्रे मु चमकी पड़िली। से प्रिया ही थिला। ता मुह आउ सारा शरीर सुखी जाइथिला। शरीर रे नाना स्थान रे थिबा क्षत चिन्ह को देखी मो डर बढ़ीगला। प्रिया सहित किछि खराब हेनी तो एमिति भाबी मु ता मुंडरे हाथ मारिदेली। ता शरीर पूरा ठंडा पड़ी जाइथिला। निश्वास मध्य क्षीण होई सारिथिला। एबे पुणी एक आसन्न विपद विषय भाबी मो चिंता बढ़ी सारिथिला। 3 दिन बीती जाइथिले हेले प्रियार एजाएं होश आसी नथिला। डाक्तर भी ठीक रे कहि पारु नथिले कि केतेबेले होश आसीबो। कांदी कांदी माउसींक अवस्था खराब होई सारिथिला। मौसांक चिंता भी बढ़ी जाइथिला। हेले एतिकिरे तांका दुख सरी नथिला। मौसांक साही पड़िसारे ए कथा प्रघट होई जाइथिला कि प्रिया सह दुष्कर्म करा जाइछि। एमिति कि 2-3टी खबर कागज संस्था डाक्तरखाना भी चली आसीथिले खबर नेबा पई। एमिति परिस्थिति लोके झिया आउ ता परिवार को ही नीच दृष्टि रे देखंती। आउ आजीवन से झिया मथारे कलंक बोली दिया जाए। किंतु जे प्रकृतरे से घृणित काम करिथाए लोक ताकू अल्प दिन रे भूली जाती। झियर परिवार जीवन सारा से कलंक मुंडेई बंची रहे किंबा शेष रास्ता को आपणे निए। किंतु ए कांड घटेइथिबा लोक आउ ता परिवार किछि दिन परे पुणी गर्वरे मुह टेकी बुलंती। से झिया को केही बाहा हुअंतिनी कि से परिवार सह केही संपर्क रखिबाकू चाहंती नहीं। किंतु से राक्षस पाई झिया मानक धाड़ी लगे। प्रिया आउ ता परिवार सह ठीक एमिति ही हेबाकू जाउथुला। किंतु से खबर ना प्रिया को जଣା थिला ना मौसा माउसी को। 3 दिन परे प्रिया डाक्तरखाना रू फेरिला। डाक्तरखाना तो डाक्तर इंजेक्शन दे शुआई दियंती। किंतु घर को आसिया परे से घटना जोगु एकुटिया रहिबा ता पक्षे कष्टकर होई उठितिला। कारण से एते डरी जाइतिला जे केतेबेले निदरू चित्कार करी उठी पड़ुथुला तो केतेबेले स्वप्न रे भय रे बिली बिलेउथुला। केते थर तो से निदरे घर भितरे चित्कार करी दौड़ुथुला जोटा कि ता पई क्षतिकारक थिला। तेणु ता पाखरे केही जणे निहाती रहिबा दरकार थिला। सेथिपाई माउसींक बाहर को जिबा एक रकम बंद होई सारिथिला। प्रिया प्रथमरु बहुत खोला मिजाज झियो थिला। से समस्त सहजरे मिसी जाउथुला। किंतु से टिके रागी थिला। आउ केही किछि भूल कथा कहिले कि कले मुहरे जवाब देई दउथुला। सेथिपाई तांको साही पड़िसा आउ बंधु बांधवरे बहुत लोक प्रिया को बेसी भल पाउ नथिले। घरे तो जहा असुविधा चलीथिला किंतु बाहरे भी गोटे नुआ असुविधा आरंभ होई सारथिला। मौसा तो प्रथमे प्रथमे किछि ध्यान देउ नथुले। मु किंतु धीरे धीरे से सब भी अनुभव करि पारथुली। बजार रे साई पड़िसारे किछि लोक तांको घृण्य नजर देखुथुले। केते जन तो तांको सह कथावार्ता भी बंद करि देइथिले। माउसी भी से कथा अनुभव करि पारुथुले। कारण तांको पाख घर लोक केते जन भी जिबा आसीबा बंद करि देइथिले। प्रिया मोबाइल को भी ता सांग मानकर फोन आसुथुला। किंतु काले प्रिया को कही किछि याडू साडू पचारियो बोली माउसी ता फोन ताकू देउ नथुले। प्रिया बाहरु सिना किछि देखा जाउ नथुला हेले से भी सबु किछि अनुभव करुथुला। आउ एटा भी ठीक कथा जे मनीष जेतेबेले असहाय होई पड़े सेतेबेले से लोकंक सहारा खोजे नचे निजकू शक्तिशाली देखैबाकू चेष्टा करे। आउ प्रियार स्वाभिमान ताकू द्वितीय रास्ता आपणिबाकू बाध्य करिथिला। सेथिपाई से एबे सबु काम निजे निजे करिबाकू लागिथिला। एमिति कि माउसी भी जदि किछि सहाय्य करिबाकू कहउथिले तो मना करि देउथिला। छोट छोट कथारे चिड़ी जाउथिला। एते सब जिनिस परे भी मौसा माउसी धैर्य धरी कोर्टर विचार अपेक्षा थिले। दीर्घ 6 मास परे 2 अपराधी को 10 वर्ष सजा हला। तापरे परिस्थिति धीरे धीरे शांत पड़िबारे लागिथिला। किंतु प्रिया भितरे उठिथिबा झड़ ए जाए शांत होई नथिला। से एबे भी सेमिति व्यवहार करुथुला। बाहर दुनिया ता पई अलोडा होई पड़िथिला। मु प्राय प्रति सप्ताह तांको घर को जिबा आसीबा करुथुली। बापा बोऊ भी बेले बेले मो सह जाती। मझिरे पुणी बहुत थर बापा बोऊ
ମୋର ଓ ପ୍ରିୟାର ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦନାମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ଏବେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଆସିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବାପା ସେଦିନ ବି ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇବା ପରେ ମଉସା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟା ଆସି କହିଲା, ମୋତେ କାହାର ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଝଡ଼ ଭଳି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ମଉସା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟାର ଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ କଥା ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ କି ରାଗ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଜାରି ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସେଦିନ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୋତେ ବି ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ତା'ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରିୟାର ଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ତା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି। ଫେରିବା ବେଳେ ଭାବିଲି ମଉସାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲି, ମାତ୍ର କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲିବା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ପ୍ରିୟାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ରାଜେଶ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଲକ୍ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲି। ପ୍ରିୟା କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ତା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରିୟାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ବାପା ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମାଉସୀ ପ୍ରିୟାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି। ମଉସା ମାଉସୀ ଘରେ ନଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଯିବାକୁ କହିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଅପେକ୍ଷା କର, ବାପା ବୋଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ। ମୋତେ ତ ପ୍ରିୟା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ଖାଲି ସେ କଥା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି କି ମୋ ଭଳି ବଦନାମ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଲେ ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ? ପ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଯଦି ସେମିତି କିଛି କଥା ମୋ ମନରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୟା ଦେଖେଇ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ମନା କଲି ବୋଲି ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନାହଁ କି ଦେଖା ଦେଉନ? ପ୍ରିୟା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବି ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ମୋ ମନରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତି କି ତୁମ ଘରକୁ ବି ଆସୁନଥାନ୍ତି। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମିଛ ସହାନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କି ମୋ ବାପା ମା କେହି ଆଉ ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲି। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରିୟା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ହଁ, ଚାଲିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ମୋତେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ଅସଫଳ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସାର୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଲୁହରେ ଓଦା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତା କାନ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତା ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ରାଗ ଯାହାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଲୁହ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉ। କିଛି ସମୟ ସେମିତି ରହିବା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଧରି ସିଧା ଠିଆ କଲି, ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ
दुई पापुलीरे टेकी मो आड़कू कली आउ कहिली तमको कौन लगुछि मु तुमको दयारे विवाह करने राजी होइथिली अलगा किछि कारण नहीं। एबे से मते सामान्य आश्चर्य होई चाहिला। से जो भली मो आड़े देखुथुला ता मुह देखि लागुथुला मु जेमिति गोटे 7 वर्षर छोट छुआ को गोटे रोमांचकर परी कथा सुनाउछि। एबे से ठीक गोटे जिज्ञासु छोट पिला भली पचारिला ताहले आउ कौन पाई मु कहली गोटे अजणा पुओ आउ गोटे अजणा झियो को जेउथिपाई पसंद करे सेइथिपाई। से किछि समय भाबिला आउ बोधे बुझीगला कि कौन ता रूम आड़े जीवा पाई बुलिला बेलकू मु ता हाथ धरी मो पाखकू टाणी आनिली। से एथिपाई प्रस्तुत नथिला आउ सीधा आसी मो छाती रे लागिगला। तार हृस्पंदन बहुत बढ़ी जाइथिला। आमे सेमिति किछि समय ठिया होई रहिलु ना से किछि कहुतुला ना मु किछि कहुतुली केवल दुई जनक छातीर स्पंदन शब्द शुभुथुला। हठात कबाट पाखरु बासन पड़िबार शब्द शुभिला। आमे दुई जन पछकू बुली देखिबा बेलकू मौसा माउसी दुहे ठिया होइथिले। प्रिया आउ मु तांको ड्राइंग रूम रे गोटिए सोफार दुई मुंडरे बसीगलु। मु सोफार गोटे मुंडरे एमिति जाकी होई बसीथिली जेमिति सेठू टिके अधिक जगार बसिले मो द्वारा गोटे बड़ पाप होइजिबो। आउ आम सामनारे 4टी चौकीरे बसीथिले मौसा माउसी आउ मो बापा बोऊ। समस्ते मौसा आउ बापांको मुह गंभीर दिसुथुला। बोऊ आउ माउसी भी चुप होई बसी रहिथिले आउ मझिरे मझिरे समस्ते आम आड़कू चाहुथिले। मु आउ प्रिया मुह पोती बसीथिलु। समस्तଙ୍କୁ कौन कहबी ए कथा भाबी भाबी मो मुंड खराब हो जाउथुला। मौसा माउसी कौन भाबुथिबे मो विषय से कथा भाबी जेतिकी लाज लागुथुला ताठारु बेसी खराब लागुथुला कि मो करिथिबा कथा मो काम शुणी बापांकु केते लज्जित हेबाकू पड़ुछि। एबे मु भाबुथिली जदि मु समय को आग पछ करिबार शक्ति रखिथांती ताहले समय पछकू फेरी ए समस्या आसीबाकू केबे भी देई नथांती नचेत आजी दिनटिकू छाड़ी देई सीधा काली रे पहुंची जाइथांती। मु मुंडकू एमिति तळकू पोती बसीथिली जेमिति मो बेकरे केही जणे गोटे बड़ पत्थर बांधी देइछि। प्रिया भी शांत होई बसीथिला। ता मुह देखि लागुथुला जेमिति गोटे ज्वालामुखी जीवंत होई उठिछि। आउ गोटे मौका मिलिले से संगे संगे फाटी जिवो। मु ताकू शांत करबाकू चाहिले भी समस्तଙ୍କ आगरे किछि कहि पारु नथिली। एबे प्रथमे बापा मुह खोलिले। से मौसा कहले जहा हेबा कथा होई गलानी एथरक मते आ मो पुओ को क्षमा करि दे। ए कथा सुनी मते लागिला कि जेमिति मो छाती दुई फाळ होई गला। कारण जदि गोटिए पुओ पई ता बापा अन्य काहाकू क्षमा मागंती ताहले गोटिए पुओ पई याठारु बड़ी लज्जाजनक कथा आउ कौन होई पारे। प्रथम थर पई मते मो निज प्रति घृणा आसुथुला। एबे मौसा कहिले की क्षमा आरे गोटे झियो घरे एका थिबा बेले कौन गोटे पुओ सेठिको जाई सुजोगर फायदा उठाइबा कौन ठीक कथा। आउ तो पुओ ठारू एमिति व्यवहार मु आशा करि नथिली। सांग माने प्रिया एकुटिया थिबा बेले राजेश ता पाखकू आसी कौन साब्यस्त करबाकू चाहुथिले ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। आपण माने बहुत अनुरोध करछन्ती मित्र मित्र कहानी आउ थरे आगकू लेखिया पई। सांग माने कहानी को तो समाप्त करि देइछि टिके धैर्य धरंतु। आउ गोटे सेई भली कहानी जल्दी आपण मन पई नेई आसीबी। सांग माने एही कहानीटी आपण मानकू केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। रहुछि देखा हबो नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।